Hello students, in this video I am going to discuss Nelson Mandela Long Walk to Freedom from page number 20. If you haven't watched my other videos on this lesson, you can go to the description box and there you will find the link, and by clicking that link you can watch my previous videos. Let's start now from page number 20. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. Here in this paragraph, Nelson Mandela recalls the sacrifices of other South African patriots who had sacrificed their lives and showed courage for the cause of their country. এই দফাটোত কি হৈছে, নেলছন মেণ্ডেলাই সেইসকল সাউথ আফ্ৰিকান দেশপ্ৰেমিকৰ কথা মনত পেলাইছে যাৰ নেকি আনইমাজিনেবল ছেক্ৰিফাইচেছ, মানে আনইমাজিনেবল মানে ডেট কেনট বি ইমাজিনড, মানে অকল্পনীয়, কল্পনাতীত ছেক্ৰিফাইচ মানে ত্যাগ বা বলিদান। তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে কি হৈছে, আজিৰ এই দিনটো আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজিৰ এই দিনটো মানে কি, যে এখন স্বাধীন সাউথ আফ্ৰিকা পাবলৈ সক্ষম হৈছে দেশবাসীয়ে। আৰু তেওঁলোকৰ সেই ত্যাগ আৰু কাৰেজ মানে হ'ল ব্ৰেভাৰী, সাহস, সেইবিলাক কি কৰিব নোৱাৰি, কেন নেভাৰ বি কাউণ্টেড অৰ ৰিপেড, কেতিয়াও হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি, বা সেইবোৰ ডেট কেনট বি ৰিপেড, ডেট মিনছ সেইবিলাক কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Now, Nelson Mandela is not taking the whole credit for the independence of South Africa by himself. He gives the whole credit to the other patriots who had sacrificed their lives for the country. Yate নেলছন মেণ্ডেলাই সাউথ আফ্ৰিকাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে গোটেইখিনি ক্ৰেডিট, মানে কি সফলতাৰ যি বাবে তেওঁ নিজে তেওঁ প্ৰশংসা কৰা নাই। তেওঁ কৈছে এইখিনি আজিৰ দিনটো সম্ভৱ হৈছে সেইসকল দেশপ্ৰেমিকৰ বাবে যিসকলে নেকি মোৰ আগতে আহিছে আৰু দেশৰ বাবে বলিদান দি থৈ গৈছে। মই কেৱল মাথো আই ৱাজ চিম্পলি দ্য চাম অফ অল, তাৰমানে মই কেৱল তেওঁলোকৰ সমষ্টিহে, তাৰমানে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া গোটেইখিনি কৰি থৈ গৈছে, মই কেৱল মাথোন ৰিজাল্ট, ফলাফলটোহে আনিছোঁ। ঠিক আছে, যিদৰে আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কি হয়, আমি নাম পাওঁ, প্ৰধানকৈ মহাত্মা গান্ধীৰ নামটো পাওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে, কিন্তু তেওঁৰ লগতে বা তেওঁৰ আগতে বহু আগৰ পৰাই কি হৈছিলে, বহু লোকে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে আন্দোলনত যোগদান কৰিছিলে আৰু দেশৰ বাবে তেওঁলোকে জীৱন আহুতি দি থৈ গৈছিল। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে কথা ইয়াতে কৈছে। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Now, Nelson Mandela feels pained. That means he regretted for not able to thank those people because they are no more in this world. They are, and they couldn't see what their sacrifices had wrought. Wrought means achieved. তাৰমানে কৈছে যে নেলছন মেণ্ডেলাই, মই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে যে আজিৰ দিনটো দেখা নাপালে, কাৰণ তেওঁলোক এইখন পৃথিৱীত নাই, আৰু সেইটোৰ বাবে তেওঁ অনুতপ্ত হৈছে বা দুখ পাইছে। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Nelson Mandela says that the policy of apartheid has created a very deep injury in the hearts of the people of South Africa, and it will take a long time to recover from that profound grief. কৈছে যে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে
এই এপাৰ্থাইড ব্যৱস্থাটোৱে তেওঁৰ দেশৰ লোকসকলৰ মাজত এটা গভীৰ দুখ দি থৈ গৈছে, আঘাত, ইনজুৰি, মানে। আৰু এই আঘাতৰ পৰা মানে ৰিকভাৰ, মানে উপশম পাবলৈ কি হ'ব, যদিও বহুত প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, তথাপিও বহু বছৰ লাগিব এই দুখটো পাহৰিবৰ বাবে। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulas, the Chief Lutulis, the Yusuf Dadus, the Bram Pichers, the Robert Sabukwiz of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like many never be known again. Now Nelson Mandela says that though the people of South Africa had to suffer a lot, but it had another good effect on them, on South Africa. What was it? It created some personalities whose courage and bravery and their knowledge or their kindness cannot be compared with others. মানে কৈছে যে যদিও সাউথ আফ্ৰিকাৰ লোকসকলে বহুত দুখ কষ্ট অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছিল, গভীৰ দুখ পাইছিল এই এপাৰ্থাইড ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে, কিন্তু ইয়াৰ এটা ভাল প্ৰভাৱো পৰিল। কি ভাল প্ৰভাৱ পৰিলে? ভাল এটা প্ৰভাৱ পৰিলে সেইটো আছিলে যে ইমান দশক ধৰি চলা অপাৰেশ্যন মানে হ'ল অত্যাচাৰ, আৰু ব্ৰুটেলিটি মানে হ'ল পাশবিকতাৰ ফলত এটা আনইণ্টেণ্ডেড মানে ইণ্টেণ্ডেড মানে যিটো ইচ্ছাকৃত, আৰু আনইণ্টেণ্ডেড মানে অনিচ্ছাকৃতভাৱে এটা ভাল প্ৰভাৱ আছিলে। সেইটো হ'ল তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এই অত্যাচাৰবিলাকৰ বাবে এনেকুৱা ব্যক্তিত্বৰ লোকৰ সৃষ্টি হ'ল যে যি লোক নেকি পৃথিৱীত আৰু দুনাই হয়তো পোৱা নাযাব। তেওঁলোক কোন আছিলে? অলিভাৰ টাম্বোছ, ৱাল্টাৰ চিচুলাছ, চিফ লুটুলিছ, ইউচুফ দাদুছ, এওঁলোক। এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু মন কৰিবা, এনেইতো আমাৰ মানুহৰ নামৰ আগত আমি দা বহাওঁ জানো? আমি দা ৰমেশ, দা অমুক, এনেকৈ মানুহৰ নামৰ আগত আমি কি নবহাওঁ? দা নবহাওঁ প্ৰপাৰ নাউনৰ আগত, হয়নে? বা ঠাই নামৰ আগতো আমি দা নবহাওঁ, কিন্তু ইয়াতে প্ৰত্যেকটো নামৰ আগত দা আছে, আৰু পিছত এটা প্লুৰেল ফৰ্ম আছে, এছ এটা আছে, দেখা পাইছানে? এইটো বাৰু কিহৰ বাবে দিয়া হৈছে তোমালোকে কিবা অনুমান কৰিব পাৰিছানে? এইটো হ'ল যেতিয়া নেকি নামটোৰ আগত দা থাকিব আৰু পিছফালে প্লুৰেল নাম্বাৰ থাকিব, তেতিয়া তাৰমানে এইটো বুজাব যে দ্য ৱাল্টাৰ চিচুলাছ মানে হ'ল ৱাল্টাৰ চিচুলাছ এণ্ড ডেট কাইণ্ড অফ পিপল, আদাৰ পিপল। তাৰমানে ৱাল্টাৰ চিচুলাছ আৰু তেওঁৰ দৰে আন লোকসকল, সেইটো বুজাইছে। যেনেকৈ আমি যে কওঁ ৰাম হত, যদু হত, মধু হত বুলি ক'লে, হত মানে কি? ৰামকে ধৰি পেলাই ৰামৰ নিচিনা আন কিছুমান মানুহ আমি তেতিয়া সেনেকৈ প্লুৰেল নাম্বাৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে এইটো তেনেকুৱাকৈ বুজাইছে যে মেনি আদাৰ মেন লাইক অলিভাৰ টাম্বো, ৱাল্টাৰ চিচুলা। আচলতে পিছফালে তেওঁলোকৰ অৰিজিন নামৰ পিছত এছটো নাই, এইটো প্লুৰেল ফৰ্ম হিচাপেহে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আচল কথালৈ আহোঁ আমি, যে এই গভীৰ অত্যাচাৰ আৰু পাশবিকতাৰ ফলত কিছুমান অতি ভাল ভাল মানুহৰ সৃষ্টি হ'ল। এইসকল হ'ল এওঁলোক, ৱাল্টাৰ চিচুলাছ, অলিভাৰ টাম্বোছ, এওঁলোক। আৰু তেওঁলোকৰ ইমান সাহস, ইমান বেছি জ্ঞান, সাহস বা জেনেৰচিটি মানে উদাৰতা, কাইণ্ডনেছ, যে তেনেকুৱা ধৰণৰ লোক হয়তো আৰু নোলাব। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. Now Nelson Mandela says that in order to create such heights of character, one need to have such depths of oppression. তাৰমানে তেওঁ কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চ মান বিশিষ্ট চৰিত্ৰৰ লোক সৃষ্টি কৰিবলৈ হয়তো ইমান গভীৰভাৱে অত্যাচাৰ চলিব লাগিব, তেতিয়াহে ইমান ভাল
মহান লোকৰ সৃষ্টি হ'ব ইমানখিনি অত্যাচাৰ নোহোৱাহেঁতেন হয়তো এনেধৰণৰ দেশপ্ৰেমিকসকলৰ সৃষ্টি নহ'লেহেঁতেন My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Now, Nelson Mandela says that no doubt his country is rich in minerals and gems, but he considers that the greatest wealth of the country is its people because those people are very fine and truer than purest diamonds. Nelson Mandela কৈছে যে নিঃসন্দেহে তেওঁৰ দেশখন কিহত মিনাৰেলছ মানে খনিজাত দ্ৰব্য বা জেমছ মানে ৰত্ন মণি মুকুতা এনেধৰণৰ বস্তুৰ বাবে কি ধনী অতিশয় ধনী সেইবিলাক মাটিত পোৱা যায় খনিজ পদাৰ্থত চহকী কিন্তু তেওঁৰ বাবে কি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে কি তেওঁৰ দেশৰ লোকসকলহে এই লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ তেওঁৰ বাবে কি হৈছে দেশৰ লোকসকলহে আৰু সেই দেশৰ লোকসকল কি অতি পিয়ৰ বিশুদ্ধ ডায়মণ্ড হীৰাতকৈও কি বেছি বিশুদ্ধ বুলি তেওঁ কৈছে It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. And from whom did Nelson Mandela learn the meaning of courage? From the comrades. Comrades means from his companions of his struggle. That from his companions in the struggle, he learned what courage meant, what courage actually meant. Courage মানে হ'ল সাহস তেওঁৰ সংগীসকলৰ পৰাই আচলতে জানিছিল প্ৰকৃত অৰ্থ কাৰেজ মানে সাহসৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. He had often seen people taking the risk of their lives and sacrificing their lives for an idea. প্ৰায়ে তেওঁ দেখি আহিছে যিকোনো এটা ধাৰণাক লৈ পুৰুষ মহিলাসকলে তেওঁৰ দেশৰ পুৰুষ মহিলাসকলে কি হৈছিল তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ৰিস্ক উঠাইছিল তাৰমানে জীৱন মৰণত শৰণ দি বুলি যে কয় তাৰমানে মৰিলেও মৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছিল ইমান বেছি সাহসী আৰু উৎসাহী আছিল I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. তেওঁ কৈছে যে এই তেওঁৰ যে ষ্ট্ৰাগল মানে সংগ্ৰামৰ কালছোৱাত কি হৈছিলে পুৰুষ মহিলা কিছুমানক দেখিছিল যে তেওঁলোকক টৰ্চাৰ অত্যাচাৰ কৰি গৈ আছে তেওঁলোক কিন্তু ভাঙি পৰা নাছিল আৰু ইমান বেছি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেংথ মানে মনৰ শক্তি দেখুৱাইছিল আৰু ৰিচাইলেন্স means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects মানে যিকোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি কঠিনতা অতিক্ৰম কৰি থিয় হৈ থাকিব পৰা তেওঁলোকৰ মানসিক শক্তি আছিল আৰু সেইটোৱে কি কৰিছিল that defiles the imagination হেতু মানে মোৰ সকলো কল্পনা ভংগ কৰিছিল কল্পনাতীত আছিল মই ভাবাৰ বাহিৰত আছিলে ইমান বেছি মানসিক আৰু শাৰীৰিক শক্তি আছিল যে তেওঁলোকে অত্যাচাৰবিলাক সহ্য কৰি গৈ আছিল I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Now Nelson Mandela says that courage, the meaning of courage is not simply that one don't have fear, that means his courage, it is not true, but one who has achieved victory over fear, that is the actual meaning of courage. তেওঁ কৈছে যে কাৰেজ মানে সাহস মানে যে ভয় নোহোৱাটোৱে সাহস বুজায় সেইটো নহয় তেওঁৰ মতে যিয়ে নেকি ভয়ক জিনিছে ট্ৰায়াম্ফ মিন্স ভিক্ট্ৰি জয় কৰিছে যিয়ে নেকি ভয়ক জয় কৰিব পাৰে সেইটোহে হৈছে আচল সাহসৰ অৰ্থ এই লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. According to Mandela, one who is said to be brave, it is not he who doesn't feel afraid, but that person who can overcome fear, that is only a brave person. এজন সাহসী লোক বুলি ক'বলৈ গ'লে সেইজন নহয় ব্যক্তি নহয় যাৰ নেকি ভয় নালাগে সেইজনে সাহসী এনেকুৱা কথা নহয় আচলতে যিয়ে নেকি ভয়ক
কনকুৱাৰ মিন্স অভাৰকাম জয় কৰিব পাৰে ভয়ক জিনিব পাৰে সেইজনহে আচল সাহসী ব্যক্তি নো ওৱান ইজ বৰ্ণ হেটিং another person because of the color of his skin or his background or his religion কোনোবাই জানো জন্মতে শিকি আহে যে কাৰোবাৰ দেহৰ বৰণৰ বাবে তেওঁ ঘৃণা কৰিব লাগে নতুবা কোনোবা বেকগ্ৰাউণ্ডটো তেওঁৰ ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা সেই কথাটো জানি পেলাই কোনোবাই ঘৃণা কৰে বা কোনোবাই তেওঁৰ ধৰ্মটো জানি পেলাই ঘৃণা কৰে সেইটো জন্মতে জানো শিকি আহে আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাবাচোন তেওঁলোকে একো ভেদাভেদ নাজানে সকলোৰে লগত লগ হৈ মিলিজুলি যায় হয়নে তাৰমানে তেওঁলোক সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জন্মতে শিকি নাহে আচলতে এইবিলাক বস্তু আমি সমাজত ডাঙৰ হৈ শিকো কাৰোবাক ঘৃণা কৰিবলৈ people must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love for love comes more naturally to human heart than its opposite now Nelson Mandela says that if a person can learn to hate he can be taught to love যদি এজন মানুহে ঘৃণা কৰিব শিকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁতো কাৰোবাক ভাল পাবলৈও তেওঁক শিকাব পাৰি মানে নহয় ঘৃণা কৰিব যদি শিকাব পাৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁক কাৰোবাক ভাল পাবলৈও শিকাব পাৰি আৰু কৈছে যে কাৰোবাক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো বেছি সহজহে হ'ব বিকজ ইট কামছ মোৰ স্পণ্টেনিয়াছলি টু আৱাৰ হাৰ্ট এইটো বেছি স্বাভাৱিকভাৱে কাৰোবাক ভাল পোৱাটো বেছি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বা স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ মনলৈ আহে কাৰোবাক ঘৃণা কৰিবলৈ শিকি উঠি ঘৃণা কৰোঁতে যিমান সময় লাগিব কাৰোবাক ভাল পাবলৈ শিকি উঠি ভাল পাওঁতে তাতকৈ কম সময় লাগিব বুলি তেওঁ কৈছে ইভেন ইন দ্য গ্ৰিমেষ্ট টাইম ইন প্ৰিজন when my comrades and I were pushed to our limits I would see a glimmer of humanity in one of the girls perhaps just for a second but it was enough to reassure me and keep me going আনকি তেওঁ কৈছে যে জেলৰ ভিতৰত যেতিয়া নেকি গ্ৰিমেষ্ট টাইমছ মিনছ ভেৰি গ্লুমি টাইম অতি সংকটপূৰ্ণ সময় খুব বেয়া সময় খুব অত্যাচাৰ চলি আছিল এণ্ড আই ৱাৰ পুছ টু আৱাৰ লিমিটছ মানে হ'ল আমাৰ সহ্যৰ সীমা তাৰমানে শেষ হওঁ ইমান বেছি অত্যাচাৰ তেতিয়া চলি আছিল ঠিক তেনেকুৱা সময়তে নেলছন মেণ্ডেলা কুড চি আ গ্লিমাৰ অফ humanity, a faint unsteady light of human quality in one of the girls, perhaps just for a second. এজন গাৰ্ড মানে তাৰে নিৰাপত্তা ৰক্ষীবিলাক যিবিলাক থাকে ৰখীয়া থাকে তেওঁৰ চকুত যেতিয়া নেকি খুব বেছি অত্যাচাৰ কৰি আছে ইংৰাজসকলে তেতিয়া সেই গাৰ্ড এজনৰ চকুত অকণমান এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে কি দেখিছিল মানৱীয়তা দেখিছিল হয়তো সেই গাৰ্ডজনৰ চকু পানী ওলাই আহিছিল বা কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন দিছিলে যিটোৱে নেকি তেওঁক ইমান বেছি উৎসাহ দিলে যে তেওঁ আৰু বেছি অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব পৰা শক্তি পাই গ'ল তাৰমানে তেওঁ বুজি পাইছিল যে মানুহৰ মনত ভাল গুণবিলাক হিউমেন কোৱালিটি যিবিলাক আছে সেইবিলাক এতিয়াও মৰি যোৱা নাই সেইটো কথা তেওঁ বুজি পাইছিল আৰু তেওঁ আৰু বেছি অত্যাচাৰ সহ্য কৰিবলৈ সাহস আৰু শক্তি পাইছিল মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম ডেট কেনট বি হিডেন বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছড মানুহৰ ভাল গুণবিলাক একোৰা জুইৰ শিখাৰ দৰে ফ্লেম মানে জুই শিখা যিটো নেকি কিছু সময়ৰ বাবে লুকাই ৰাখিব পাৰি কিন্তু সেইটো কেতিয়াও এক্সটিংগুইছড মিনছ টু ডেষ্ট্ৰয় জুই যেনেকৈ ধ্বংস কৰি পেলাব নোৱাৰি ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ ভাল গুণবিলাকো নাইকিয়া কৰি পেলাব নোৱাৰি কিছু সময়ৰ বাবে থাকি ৰাখিব পাৰি টুডে আই এম গোয়িং টু ষ্টপ দিছ ভিডিঅ' হিয়াৰ এণ্ড I hope you have liked my video and wait for the next video for part 5.